এই মেথডের মধ্যে যেটা মোস্ট কমনলি ইউজড এন্ড অ্যাভেলেবল ইন দি হেলথ সেন্টার্স, দিস আর দ্য কন্ডমস অ্যাজ ইউ সেড। তোমাদের এই স্পটাটা থাকবে যেটাতে লেখা আছে নিরোধ কন্ডম। ইউজুয়ালি ইন দিস ওয়ে it is available in the health facilities, okay, the public health facilities like sub center level থেকে শুরু করে একদম district hospital অবধি। So this is a pack of 5. This contains 5 condoms যার মধ্যে এরকম প্যাকে থাকে। It stays like this, okay, এরকম প্যাকে থাকে। So there are 5 condoms like this and এটার নাম হচ্ছে নিরোধ। নিরোধ is the government name. এটার কি কিসের আন্ডারে পড়ে? Under the social marketing scheme of family planning. What is social marketing? That we didn't elaborate yesterday, but social marketing is what is the purpose of marketing? Marketing কোন একটা জিনিস মানে তুমি প্রফিটেবল মার্কেটিং করছো, সেটা একটা প্রোডাক্ট বেচছো, সেটাকে প্রফিট করছো, কোনো বিজনেস করে যেটা। সোশ্যাল মার্কেটিং is the goal is not profit. The goal is not profit. The goal is to raise social awareness or make the society better, right? So that is, or medically better. So that is the scheme of social marketing, যেখানে একটা প্রোডাক্টকে প্রচার করা হচ্ছে but not for the purpose of benefit. It is for the purpose of social welfare. Okay, so that is called social marketing. তাই জন্য এগুলো গভর্নমেন্ট সাবসিডাইজড প্রাইসে পাওয়া যায়। Sometimes it is in government facility, it is free, or if government subsidized then it is available in a very low price, okay, মানে 10 টাকার নিচে এরকম পাওয়া যায়। সো দিস ইজ ইউজুয়ালি অ্যাভেলেবল ফ্রিলি ফ্রম দি গভর্নমেন্ট। দেখবে যখন বড় বড় ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল বা টার্সিয়ারি কেয়ার সেন্টারে যাবে, সেখানে অনেকগুলো বিল্ডিং এর সামনে একটা লেটার বক্সের মধ্যে এগুলো পড়া থাকে। এনিওয়ান ক্যান ওপেন এন্ড টেক ইট, ওকে, এনিওয়ান হুজ এ নিড। সো দ্যাট ইজ দ্য condom that is available in the government facility, okay. তো এখানে লেখা আছে পেছনে কি 5 lubricated condoms আছে। so this is usually of latex যেটা পাওয়া যায়। তো কি কি তোমার এটার অ্যাডভান্টেজেস কি বলো, গতকাল পড়েছিলে? STD prevention, that is a non contraceptive use. What is the contraceptive use? It is preventing contraception, right? আচ্ছা, এটা সাইড এফেক্ট কি কি আছে? বা লেটেক্স অ্যালার্জি যাদের থাকে তাদের ইউজ করা উচিত না, কারণ লেটেক্স অ্যালার্জি হতে পারে। আর ফেলিওর রেট, হাই ফেলিওর রেট কত? 3 থেকে 14, তাই তো? 3 to 14 pregnancies per 100 women years is the called index or the failure rate. So what happens is it is easily tearable, আর অনেকে এটাতে কি সেক্সুয়াল সেন্সেশন ভালো পায় না, so people are not using this as much as it is desired. So that is why these are some of the disadvantages of this condom. And side effect এটা হচ্ছে অ্যালার্জি, তাছাড়া আর সেরকম কিছু নেই। It is acting as a barrier method, physical barrier method, and it can be used along with a chemical barrier method like spermicidal jelly to get more effective, okay. So these are the questions that can come with the spotters of condoms. Understood? Any confusion? কোনো question থাকলে বলো, একটা একটা করে এগোবো, we have ample time. তাহলে physical barrier method হলো কন্ডম, তাই তো? কেমিক্যাল ব্যারিয়ার স্পার্মিসাইডাল জেলি ছিল, আর মিক্সড কিছু থাকে। হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট মেথড? আইইউডি, তাই তো? সো ইন্ট্রাইউটেরাইন ডিভাইস। সো হিয়ার ইন দ্য স্যাম্পল উই হ্যাভ 2 IUDs, both are of copper, second generation. One is copper T380A and one is copper T375 multi-load, okay. So what is the difference? As you can see, this can be opened. As you can see, it has a flexible arm. This is a copper 375 multi-load, okay. This is the second intrauterine device. So it has a flexible arm. If you get it out, the stem has copper wrapped around it, okay. আর এটা বার করবে তো এই যে string, okay, the 3 parts that we saw yesterday. So these are the 3 parts. Now what happens is, এই copper 375 টা এটা যেটা আছে এটা ইনসারশন রড, তাই তো, বা স্ট্রটা যেটার মধ্যে থাকে, যেটা দিয়ে, আর এটা হচ্ছে ফ্যালাঞ্জটা। দিস ইজ আ ফ্যালাঞ্জ where you are measuring the normal uterine length and you will introduce it until you will feel the resistance at the cervix, because এইটা তখন সার্ভিক্সে গিয়ে ঠেকেছে মানে this part is inside the uterus, সেখানে তখন লিভ করে যেতে হবে। ইনসারশন রডটা রেখে ওটাকে, ইনসারশন রডটা উইথড্র করে এটাকে স্টেবল রেখে ইনসারশন রডটা উইথড্র করতে হবে, so the copperটি gets placed. So this is the multi-load. এটা কেন ব্যাকা আর্ম, কেন এটা কি রিজন ছিল? to lower the chances of expulsion, okay.
to lower the chances of expulsion of this copper T. Okay, so this is a 375 multi-load. It is, the copper is only there in the stem of the copper T. Okay, এটা এরকম প্যাকেটে আসে, and usually this is introduced in কাদের কাদের মধ্যে হয় বলো copper T? Who is the candidate? Who are the ideal candidates for copper T? Regular menstrual cycle, okay. At least a single, at least one child. No, very good. No history of previous inflammatory disease, pelvic ectopic pregnancy, good. Regular follow up এ যে থাকবে, যে রেগুলার চেক করবে, because what we saw strawটা কত দূর অবধি থাকে, the straw is cut at the level যেখানে just outside the vagina protrude করছে, so the patient can feel the straw and check the position that it is still there. If the person cannot feel the straw suddenly, then she has to come to the center to get it checked, যে কোথায় expelled হয়ে গেল না perforate করে বেরিয়ে গেল, কি হলো সেটা দেখার জন্য. So that person has to check regularly that the straw is there. So such person as you described are an ideal candidate for an IUD insertion. এবারে কখন কখন IUD insert করা যায় in the woman? Time of insertion, either during the menstruation or within 10 days of the start of menstruation. এটা হলো for normal candidate or normal client যে করতে চায় spacing. আর যদি বার্থ দিয়ে থাকে, postpartum IUCD যেটা হয় within 48 hours of delivery either, or যেটা চলে গেলে সেই পিরিয়ডটা ছেড়ে দিয়ে 6 to 8 weeks পরে ওকে আসতে বলা হবে to insert the IUD. So that is postpartum IUCD insertion. Clear? So these are the steps. আচ্ছা, second এটা sealed আছে, এটাকে ওপেন করছি না. This is basically the IUCD, this 380A. 380A, ঠিক আছে? 380A কি করে বুঝবে? The arms also have copper wiring around it, তাই তো? The arms are also having copper wiring around it. There is this insertion rod and there is insertion straw. This is the inserter rod. Okay, এটা দিয়ে I showed the procedure yesterday যে এটাকে আবার সেই length of uterine wall এ ঢুকিয়ে যেখানে বাঁধবে সেখানে রেখে you have to insert the rod and slowly withdraw the inserter, তাই তো? তবে এই copper T 380 এটা it will get placed inside the uterus, high inside the uterus. That is our goal. So this is 380A. The stem, as you can see, has copper wiring around it, and the arms also has copper wiring around it. So 380A, 375, what are these? What are these numbers? Square millimeter. So the part, what is that? কিসের surface এটা? The area of copper wire that is exposed outside, that is the area that is mentioned. That is এটা total arms আর stems মিলিয়ে হচ্ছে 380 millimeter square area আছে copper এর. So that is why it is called 380A. Okay, and যদি 380 AG হতো তার মানে এর কোটটা যেটা আছে that is of silver, so it prevents the disintegration. হলো? So how long does it last? 10 years. So it is used for once for 10 years if the woman wants spacing. Up to 10 years the woman can use it. Okay, after that she again has to come, যদি ওটা থেকে থাকে বা expelled হয়ে থাকলে ঠিক আছে, আর থেকে থাকে যদি সেটাকে রিমুভ করে একটা নতুন কপারটি আবার প্লেস করতে পারে. Usually it is recommended for women who are wanting spacing between pregnancies, who doesn't have a plan to take a child soon in the future. So she is taking this IUCD. So what is the mechanism of action of this IUCD? Copper device এর কি mechanism of action? এটা question আসবে. স্পার্মকে কি করে ডিস্ট্রয় করবে? ইমপ্লান্টেশনে প্রিভেন্ট করে হরমোনাল আইওডি। স্পার্মের মোটিলিটি কমাবে, ঠিক আছে, সার্ভাইকাল মিউকাসের থিকেনিং করবে, অ্যান্ড যেহেতু এটা একটা ফরেন বডি, সো ইট উইল ইনডিউস দ্যাট রিয়াকশন সো দ্যাট ইট উইল কিল অফ এনি আদার, মানে কি বলবো, যেটা স্পার্ম আসছে সেটা ইট উইল কিল অফ। ওকে, সো ইট ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ আ ফরেন বডি, তাতে তোমার রিয়াকশন হবে। সেকেন্ডলি তোমার স্পার্মের মোটিলিটি কমিয়ে দেবে, সার্ভাইকাল মিউকাসের কনসিস্টেন্সি ঠিক করে দেবে, সো দ্যাট ইট is preventing the sperm to go and merge with the ovary, ovum. So tarpore hocche this is the mechanism of 380A. So what are the
অ্যাডভান্টেজেস অফ 380A মানে কপার টি, অ্যাডভান্টেজেস কি? লং টার্ম, ওয়ান টাইম অ্যাডহেরেন্স ভালো, আর লো ফেলিয়ার রেট। আচ্ছা, হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস? অ্যালার্জি টি বলবো না, ওটা থেকে ইনফেকশন, ফরেন বডি থেকে কি হতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, পিআইডি পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ হতে পারে, ঠিক আছে। আর কি? ব্লিডিং হতে পারে। ফার্স্ট মোস্ট কমনেস্ট তো শুরু করবে নাম্বার 1 ব্লিডিং দিয়ে, সেকেন্ড কমনেস্ট ইজ পেন, থার্ড ইজ তোমার পিআইডি, ফোর্থ ইজ একটোপিক প্রেগন্যান্সি, ঠিক আছে। এক্সপালশন হয়ে যেতে পারে, পারফোরেশন অফ ইউটেরাস হয়ে যেতে পারে। আর এটা যদি পেশেন্ট কোথায় দেওয়া যাবে না, আর ওই in pregnant patients it can be acting as an abortive agent. Okay, it can abort the baby, so you have to check whether the patient is pregnant or not before inserting this copper T. So these are all the questions that can come regarding copper T. These are very important spotter, okay, very important in the public health field also, and very important here in your exam also. So all these points you have to remember. Can this be used as an emergency contraceptive? It can be used as an emergency contraceptive if it is applied within 5 days of the unprotected intercourse, তাই তো within 5 days এটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, so that is protected. Within 5 days the copper T should be inserted so that the woman is protected against the unwanted pregnancy. So it can be used as an emergency contraceptive. Clear? আজকে ক্লিয়ার হয়ে গেল, এটা নিয়ে আর কনফিউশন থাকবে না। আচ্ছা, any other question regarding copper T? এখানে লেখা আছে যে প্রতিটা ইউনিটে কি আছে, একটা 176 মিলিগ্রাম অফ কপার ওয়্যার আছে, এটাকে মুড়িয়ে এটার এরিয়াটা 380 মিলিমিটার স্কোয়ার করেছে, এটাই লেখা আছে এখানে, ঠিক আছে। আর কিছু সেরকম এক্সট্রা লেখা নেই। সো অল দিস কোয়েশ্চেন দ্যাট আর দেয়ার ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার অ্যান্ড কাম while giving the exam, রাইট। এখানে কিন্তু অ্যান্সারে সেরকম কিছু লেখা নেই এক্সেপ্ট ফর দ্য নেম। এটা একটা প্রেগন্যান্সি টেস্টিং কিট, এটার গভর্নমেন্ট নেম হচ্ছে নিশ্চয়। ইট ইজ আ ইউরিন প্রেগন্যান্সি টেস্ট or a UPT kit. Okay, what is there is it is like an RDT test, মানে একটা র্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট। একটা ইউরিন ফেলার জায়গা আছে, একটা ইউরিন দেওয়ার জায়গা আছে, and then there is the control and the test indicator. তো যদি ইউরিনের মধ্যে দেওয়া হয় 2 drops, then যদি একটা লাইন আসে only control line, you will see that okay, the pregnancy is negative, the pregnancy is not there. If 2 lines are there, control and test, that means the patient is pregnant. আর যদি শুধু টেস্ট আসে কন্ট্রোল না আসে, তাহলে তার মানে এটা খারাপ আছে, কিটটা খারাপ আছে। কন্ট্রোলটা সব সময়ই আসবে, যাই দেওয়া হোক না কেন কন্ট্রোলটা অলওয়েজ পজিটিভ আসবে। কন্ট্রোলের এগেইনস্টে তোমাকে মেজার করতে হবে যে টেস্টটা পজিটিভ লাগছে কি পজিটিভ লাগছে না। ওকে, সো দিস ইজ হাউ দি নিশ্চয় ইউরিন প্রেগন্যান্সি টেস্ট ইজ দেয়ার। ইট ইজ rapid one step HCG urine, so it is measuring the HCG in the urine, level of HCG, and then testing that patient is pregnant or not. ঠিক আছে, তুমি গভর্নমেন্ট নেম লিখতে পারো, কিন্তু বেটার হচ্ছে তুমি যদি অ্যাকচুয়াল জিনিসটা কি সেটা লেখো। তুমি গভর্নমেন্ট নেম লিখলেও অসুবিধা নেই, বাট ইফ ইউ আর রাইটিং দি সাবসিকুয়েন্ট অ্যান্সার্স কারেক্টলি দেন ইউ উইল গেট দ্য মার্কস। ওকে, আর তারপরে হচ্ছে যে তাহলে ব্যারিয়ার মেথড হলো, আইইউডি হলো নেক্সট। আর তোমাদের হরমোনাল আইইউডি নেই স্পটারে, সো দ্যাট রিলেটেড কোয়েশ্চেন সেটা প্র্যাকটিক্যাল বা স্পটারে আসবে না। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে তোমাদের কি আছে, হরমোনাল মেথডস, তাই তো। হরমোনাল মেথডস এর মধ্যে কি আছে, কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, দ্য প্রোজেস্টিন অনলি পিলস, এমার্জেন্সি পিলস, ইনজেকশনস অ্যান্ড ইমপ্লান্টস, তাই তো, আর প্যাচেস, এগুলো আছে। সো আমরা তাহলে প্রথম দেখি কি আছে এখানে। ফার্স্ট উইল স্টার্ট উইথ দি কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল। কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল মানে কি আছে তার মধ্যে, ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন দুটোই আছে। তো ইস্ট্রোজেনের মধ্যে কি আছে, ইথেনাইল ইস্ট্রাডিল, ওকে, এন্ড প্রোজেস্টেরনের মধ্যে লেভোনর্গেস্ট্রেল, রাইট। সো দিস ইজ দি স্পটার, দ্যাট ইজ মালা এন। তুমি যদি স্পটার এন লেখো আইডেন্টিফাই মালা এন, তার সেটা লিখলেও অসুবিধা নেই। যদি লেখো কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, সেটা লিখলেও অসুবিধা নেই, নো প্রবলেম। বাট যদি তোমার কোয়েশ্চেন আসে তারপরে যে হোয়াট ইজ দ্য কম্পোজিশন, দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য কম্পোজিশন অফ দিস, রাইটিং দিস নেমস অফ দ্য কেমিক্যালস অনলি। এছাড়া অন্য কোনো নাম কিন্তু আর অ্যাকসেপ্টেবল নয়, অন্য কোনো প্রোজেস্টেরন বা অন্য কোনো ইস্ট্রোজেনের নাম অ্যাকসেপ্টেবল নয়। সো কম্পোজিশন লিখতে গেলে ইউ হ্যাভ টু রাইট এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ দেয়ার। সো হোয়াট ইজ দি কম্পোজিশন, there is levonorgestrel, ethinyl estradiol and ferrous fumarate.
Okay, so what if we open this Mala N pack, we will see it looks like this. কালোটা কি আয়রন, ফেরাস ফিউমারেট ট্যাবলেটস, আর সাদাগুলো হচ্ছে হরমোনাল পিলস। ইফ ইউ সি ইন দ্য ব্যাক, ওকে, ইফ ইউ সি ইন দ্য ব্যাক দেয়ার আর অ্যারোজ, যে কোন দিন থেকে স্টার্ট করবে, পরপর একই টাইমে নিতে হবে। সো দিস উইল বি ফলোড থ্রু আউট 28 days। ওকে, সো কবে এটাকে শুরু করতে অ্যাডভাইস করা হয়? when to start? 5th day of the menstrual cycle it should be started, this hormonal contraceptive pill. Here it is written Mala N. Mala N মানে কি? এটা ফ্রিতে গভর্নমেন্ট সেটআপে পাওয়া যায়, আর যেটা সাবসিডাইজড রেটে দোকানে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে মালা ডি। মালা ডি, রিমেম্বার ডি ইজ ফর দোকান, তাই ঠিক আছে? তো ইউ উইল বি এবল টু ডিফারেন্সিয়েট দ্য মালা এন হসপিটালে ফ্রিতে পাওয়া যায়, মালা ডি হচ্ছে দোকানে 2 to 3 রুপিসে পাওয়া যায় একটা প্যাক, ব্লিস্টার প্যাক। তাহলে এবারে লিভোনর্গেস্ট্রিল কত থাকে, ইথেনাইল ইস্ট্রাডল কত থাকে? ইথেনাইল ইস্ট্রাডল, তাহলে ইস্ট্রোজেনটা থাকে 0.03 মিলিগ্রাম, আর লিভোনর্গেস্ট্রিল থাকে হচ্ছে 0.15 মিলিগ্রাম, মানে লিভোনর্গেস্ট্রিলটা বেশি থাকে, ইথেনাইল ইস্ট্রাডলটা কম থাকে। তো দিস আর দি কন্ট্রাসেপটিভ পিলস, ফ্রি সাপ্লাই নট ফর সেল এখানে লেখা আছে, তার মানে না গভর্নমেন্টে পাওয়া যায়। এবারে পেছনে তোমার কম্পোজিশনও লেখা আছে, behind there is the written composition, so you can see that, and brown fumarate ferrous fumarate টা 60 মিলিগ্রাম, যেমন আমরা নরমাল রিপ্রোডাক্টিভ এজ ওমেন কে দিই 60 মিলিগ্রামের ফেরাস ফিউমারেট ট্যাবলেটস আছে। তো যদি মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ডের 5th ডে থেকে শুরু করি এটা, তাহলে নেক্সট মেনস্ট্রুয়েশন আসতে আসতে তোমার ওই ফেরাস ফিউমারেট ট্যাবলেটসটা নেবে, সো ইট উইল অলসো হেল্প ইন দ্য প্রিভেনশন অফ অ্যানিমিয়া। এবারে বলো হচ্ছে যে এটা কাদের মধ্যে দেবো আর কাদের মধ্যে দেবো না, কাদেরকে এটাকে অ্যাডভাইস করবো, কাদেরকে অ্যাডভাইস করবো না। এমার্জেন্সিতে ইউজ হতে পারে, অসুবিধা কি সেটা নয়। কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল হচ্ছে কি কি ইউজেস সেটা বলো আগে। ইউজ হচ্ছে প্রিভেনশন অফ কন্ট্রাসেপশন, আর নন কন্ট্রাসেপটিভ ইউজেস কি? রেগুলার করা মেনস্ট্রুয়েশন, যাদের ডিসমেনোরি আছে তাদেরকে দেওয়া, ঠিক আছে? ইন মেনস্ট্রুয়েশন প্রবলেমস অলসো দিস ওসিপি ইজ গিভেন। হ্যাঁ, হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং, ঠিক আছে, মেনোরেজিয়া, এগুলো। তো তাহলে তাদের এটা দেবো, যাদের একটুখানি মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ডে ইরেগুলারিটি আছে তাদের দেবো। আচ্ছা, কিন্তু কাদের দেবো না? কন্ট্রাইন্ডিকেটেড কাদের মধ্যে বলো? কার্ডিয়াক প্রবলেমস, তুমি কি বললে? থ্রম্বোএম্বলিজম যাদের হয়েছে, মানে সিভিয়ার হিস্ট্রি, থ্রম্বোএম্বলিজম, কার্ডিয়াক প্রবলেম যাদের আছে, লিভার ডিজিজ যাদের আছে, ঠিক আছে, ক্যান্সারের হিস্ট্রি যাদের আছে, ঠিক আছে। কি কি ক্যান্সার? ব্রেস্ট আর সার্ভাইকাল ক্যান্সারের মধ্যে ইউজুয়ালি এটা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। সো তোমাদের ওই 3-4টে কন্ট্রাইন্ডিকেশন কোশ্চেনে আসতে পারে, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু টেল, ওকে, দেন কাদের কাদের মধ্যে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। এবারে ধরো যাদের পিআইডি হয়েছে তাদের কি দেবো কি দেবো না? পিআইডি যাদের হিস্ট্রি আছে দিতে পারি, ওকে। তাহলে যাদের কপারটি দিতে পারবো না তাদের এটা দিতে পারি, রাইট? তো পিআইডির হিস্ট্রিতে যাদের আছে তাদের দিতে পারি। এটার কি কি সাইড এফেক্টস হতে পারে? ফার্স্টলি তুমি বলবে হচ্ছে ওয়েট গেইন, ওসিপি যারা খায় দেখবে তাদের ওয়েট গেইন হচ্ছে, 1 নম্বর। সেকেন্ড হচ্ছে ব্রেস্ট এনগর্জমেন্ট, ব্রেস্ট পেন, ওকে, ব্রেস্ট এনগর্জমেন্ট, ব্রেস্ট পেন। আর তাছাড়া তারপরে আবার থ্রম্বো এম্বলিজমের সাইড এফেক্টস গুলো হতে পারে, ওকে, এগুলো হতে পারে। থ্রম্বো এম্বলিজম, লিভার ডিসঅর্ডার, হার্ট ডিসঅর্ডার, এগুলো হয়ে যেতে পারে। সো দিস ইজ দি মালা এন ট্যাবলেট, ব্লিস্টার প্যাক। এইভাবেই দেওয়া থাকবে তোমাদের স্পটারে, খুলে দেখার দরকার নেই, কোয়েশ্চেন যা আসবে তার বাইরে থেকে দেখেই ইউ ক্যান অ্যান্সার। বাট এটা নেবে যখন পেশেন্ট আসলো তোমার কাছে, পেশেন্ট হ্যাজ কাম asking যে how to take, কি করে নেব? Firstly we will tell that you start on the 5th day of the menstrual period, then how to take. Every day at the same time you have to take. If you are telling the patient to take at 9 AM, then every day she has to take at 9 AM only. If she misses, if she forgets to take at 9 AM, then what to say? That okay, whenever you remember, you take the dose in that day, next day abar tumi regular 9 AM e nao. If she misses for that day whole, পরের দিন তাহলে দুটো খেতে পারে, নেক্সট ডে টেক 2 tablets at 9 AM. Again if she misses 2 tablets in a row, then she has to start over. She start over and she has to be told to use another method of contraception in the meanwhile for 7 to 10 days before again reverting back to a single contraceptive. So this is the way of the questions related to levonorgestrel. Composition আসতে পারে,
কি কি কাদের মধ্যে ইউজ হতে পারে সেটা আসতে পারে, কি কি ইউজ, কি কি সাইড এফেক্টস, আর কিভাবে নিতে বলা হয়। তাহলে এটা গেল মালা এন, এটা কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল হলো। হোয়াট ইজ দিস? প্রোজেস্টেরন অনলি পিলস। প্রোজেস্টেরন অনলি পিলস এর মধ্যে এটা স্পেসিফিক্যালি দিস ইজ আ লিভোনর্গেস্ট্রেল, কিন্তু এটা ইউজ করা হয় ইজি পিল বলে এটাকে গভর্নমেন্টে। ইজি পিল হচ্ছে মেইনলি ইউজ করা হয় ফর এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ only, ঠিক আছে? This is only used in case of emergency contraceptive, but yes, it is a progesterone only pill. So এটার মধ্যে যখন খুলবো তখন কি দেখতে পাবো? একটা ট্যাবলেট দেখতে পাবো, 1.5 milligram of levonorgestrel. So the patient has to take it only once, but when to take? Within 72 hours of unprotected intercourse to prevent unwanted pregnancy, ঠিক আছে? So this 1.5 milligram levonorgestrel, it is there as an emergency contraceptive. তো এটার গভর্নমেন্টের নাম দিয়েছে ইজি পিল। তো এতে তোমার কি কি সুবিধা আছে? নাম্বার 1, যে তোমার ব্রেস্ট এনগর্জমেন্ট বা ব্রেস্ট পেন, ঠিক আছে, যেটা হয় সেটাতে তোমার কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলে তো তাদের যেটা একটা প্রবলেম আছে সেখানে তুমি এটা দিতে পারো, ঠিক আছে? যাদের হয়তো ওয়েট গেইন একটু কম হবে, তাদের ব্রেস্টে কিছু প্রবলেম আছে, আর তারা ল্যাকটেটিং মাদার, স্পেশালি ল্যাকটেটিং মাদারদের তুমি এটা দিতে পারো অ্যাজ কনজাংক্ট টু ল্যাকটেশনাল অ্যামেনোরিয়া। ওয়াই? বিকজ ব্রেস্ট তুমি যদি কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল দাও, তাহলে যদি সে ল্যাকটেটিং মাদার হয়, ইস্ট্রোজেন কম্পোনেন্ট রিডিউসেস দ্য ব্রেস্ট মিল্ক প্রোডাকশন। ওকে, সো ইন দোজ কেসেস এগেন কন্ট্রাইন্ডিকেশন আরেকটা, এটা ল্যাকটেশনাল মাদার যদি থাকে তাহলে তাকে কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল দেওয়া যাবে না, তাকে তাহলে কি দিতে পারো তুমি? মিনি পিল দিতে পারো। ওকে, মিনি পিল আর প্রোজেস্টেরন অনলি পিলস দিতে পারো। এন্ড এইটা স্পেসিফিক্যালি ইজি পিলে যদি ইউজ জিজ্ঞেস করা হয়, প্রথম ইউজ বলবে যে এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ উইদিন 72 আওয়ার্স হিসেবে ইউজ করা হয়। আদার ইউজেস যদি জিজ্ঞাসা করে, দেন ইউ টেল দি আদার ইউজেস অফ দি মিনি পিল অর দি প্রোজেস্টেরন অনলি পিলস। ওকে, সো দিস ইজ দি progesterone only pills or easy pill, যেটাকে গভর্নমেন্টে বলে। যদি কোশ্চেন আসে তোমাদের যে আইডেন্টিফাই দি স্পেসিমেন, ইউ উইল রাইট ইজি পিল or levonorgestrel tablet or progesterone only pill, যেটা তোমার মনে হয়, বাট দ্য ইউজেস, দ্য কম্পোজিশন শুড বি কারেক্ট। ওকে, দেখো তোমাদের কিন্তু স্পটার গুলোতে এই যে লেখাগুলো আছে না, ইট ডিপেন্ডস অন তখন কে তোমাদের ওই স্পটারটা পার্টটা দেখবে। That faculty who will be in charge, they can decide to cover it up, only exposing the brand name, or they might keep it open. So যদি তোমাদের কম্পোজিশন জিজ্ঞাসা করে, সবসময় যে তুমি এখানে দেখতে পাবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। সো ওটাকে পড়ে আসবে, এটা একটা নাম্বার 1 জিনিস, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো তোমাদের কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল হয়ে গেল, মিনি পিল হয়ে গেল, এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল হয়ে গেল। তারপরে আসছে তোমার ইনজেকশন। ইজ এ লং টার্ম হিসেবে ইনজেকশনটাকে ইউজ করা হয়। সো দিস ইজ দি আনাদার স্পটার দ্যাট ইজ দেয়ার, দ্যাট ইজ দি মেড্রক্সিপ্রোজেস্টেরন অ্যাসিটেট, তাই তো? DMPA, ডিপোর্ট মেড্রক্সিপ্রোজেস্টেরন অ্যাসিটেট ইনজেকশন। ইট ইজ ইউজড এজ আ কন্ট্রাসেপটিভ। এখানে লেখা আছে স্টেরাইল অ্যাকুয়াস সাসপেনশন অফ 1 ml ফর ডিপ ইন্ট্রামাসকুলার ইউজ অনলি। ওই দিকটা আছে, এর মধ্যে একটা ইনজেকশন আছে, ভায়েল আছে, যেটা অ্যাকুয়াস সলিউশন থাকে 1 ml এন্ড ফর সিঙ্গেল ইউজ, মানে একটা ডোজ একটা পেশেন্টেরই জন্য, আর এর মধ্যে একটা সিরিঞ্জ আছে সেটাকে ইনসার্ট করার জন্য। তাহলে এর মধ্যে লেখা আছে কম্পোজিশন ডিপোর্ট মেড্রক্সিপ্রোজেস্টেরন অ্যাসিটেট। ডোজটা কি? হোয়াট ইজ দিস ডোজ? সিঙ্গেল ডোজ 150 মিলিগ্রাম। 150 মিলিগ্রাম সিঙ্গেল ডোজ দেওয়া হয় একটা পেশেন্টকে। কোথায় দেওয়া হয়? ডিপ ইন্ট্রামাসকুলার ডেলটয়েডে দেওয়া হয়, ঠিক আছে? কতদিন অন্তর অন্তর দেওয়া হয়? 3 মান্থস, তাই তো? এভরি 90 ডেজে আবার তাকে নিতে বলা হয়। সো ওয়ান্স দিস ইনজেকশন ইজ টেকেন, দিস ইজ এফেক্টিভ ফর 3 মান্থস আফটার ইনজেকশন। তারপরে একটা 1 মাস গ্রেস পিরিয়ড টাইম দেওয়া হয়, বাট উইদিন দ্যাট ইফ দ্য পেশেন্ট ডাজ নট কাম within 120 days, if the patient does not come to take this injection, then what happens is the patient is then for example she comes at 5 or 6 months, so you will give them the injection but tell them to use another contraceptive in conjunction with it for the next 7 to 10 days. Okay, যাতে এটা নেওয়ার সাথে সাথে এফেক্টিভ তখনই হতো যদি ও
ওই 3-4 মাসের মধ্যে কন্টিনিউয়াস নিতে থাকতো, কিন্তু এটার এফেক্ট ওয়েন অফ হয়ে গেলে আবার এফেক্ট হওয়ার জন্য ইট উইল টেক আ লিটল বিট অফ টাইম। সো 7 to 10 days আফটার টেকিং দ্য সেকেন্ড ডোজ ওকে একটু বলা হবে যে তুমি একটু অন্য কন্ট্রাসেপটিভ লাইক কন্ডমও ইউজ করতে পারো। If the patient is late, if the patient is not late, it is coming within time 3 to 4 months এর মধ্যে, then continuous 150 milligram injection দিলে that is enough. এটার কি কি সাইড এফেক্ট আছে বলো? Same as the hormonal other contraceptives, okay. What is the advantages? It is only one dose. এটা পেশেন্ট নিয়ে নিচ্ছে না, একটা ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে only 3 months, so এটাতে আলাদা করে অ্যাডহেরেন্স পেশেন্টের কাছ থেকে কিছু এক্সপেক্ট করার নেই। So the adherence rate is good, the failure rate is very low, okay. So the failure rate of even all hormonal contraceptives are usually less than 1. It is usually less than 1. So this is the most effective spacing method for the woman who wants spacing between their pregnancies. তো এটাকে বলে অন্তরা, গভর্নমেন্ট এটার নাম দিয়েছে অন্তরা, লেখা আছে দেখবে অন্তরা প্রোগ্রাম বলে, ওকে। সো ইট লুকস লাইক দিস ভায়োলেট বক্সটা, দিস ইজ দি অন্তরা। এবারে তাহলে ইমপ্লান্ট আর প্যাচেস তোমাদের স্পটারে নেই। ফাইনালি কি ছিল? নন স্টেরয়েডাল নন হরমোনাল ট্যাবলেট, রাইট? দিস ইজ দি সেন্ডক্রোম্যান ট্যাবলেটস, ছায়া, গভর্নমেন্ট নেম হচ্ছে ছায়া। তাহলে ইট ইজ এখানে লেখা আছে সেন্ডক্রোম্যান ট্যাবলেটস নন স্টেরয়েডাল ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, ফ্রি সাপ্লাই, মানে এটা গভর্নমেন্টের যে কোনো পাবলিক হেলথ ফ্যাসিলিটি থেকে এটা পাওয়া যায়। তো এর মধ্যে কি আছে? অরমিলক্সাফিন অর সেন্ডক্রোম্যান 30 মিলিগ্রাম, পেছনে কম্পোজিশন লেখা আছে 30 মিলিগ্রাম। সো হাউ ইট ইজ টেকেন, যেটা বলেছিলাম প্রথম 3 মাস, ফার্স্ট 3 মান্থস it has to be taken twice a week, and then after 3 months it has to be taken once a week to keep up the contraception. But যখন পেশেন্ট আসবে তোমার কাছে তখন তুমি যে জিজ্ঞেস করবে আচ্ছা এখন যে নেব আমি এখন কখন নেব, দেন ইউ হ্যাভ টু টেল দেম যে মেনস্ট্রুয়েশন যখন হচ্ছে তার 5 দিনের মধ্যে আপনি ফার্স্ট ডোজটা নিন, টেক ফার্স্ট ডোজ উইদিন দি 5 days and then take the second dose of that week within 3 days of the first dose. তার মানে ধরো ওর মানডেতে ওর 5th ডে অফ মেনস্ট্রুয়েশন হয়েছে, তাহলে মানডেতে একটা ট্যাবলেট নিতে বলবে, দেন ওকে বৃহস্পতিবার কি শুক্রবার একটা ট্যাবলেট নিতে বলবে, বৃহস্পতিবার একটা ট্যাবলেট নিতে বলবে। সো 3 days এর গ্যাপে হলো, দেন নেক্সট উইকে আবার শি হ্যাজ টু টেক অন মানডে অ্যান্ড থার্সডে, দেন নেক্সট উইকে মানডে অ্যান্ড থার্সডে, সো দ্য ডেজ শুড নট চেঞ্জ, ওকে। তো এখানে পেশেন্টকে একটু রেজিমেন্ট মেনটেন করে চলতে হবে ফর দ্য ফার্স্ট 3 months. For the first 3 months the patient has to maintain the regimen for twice a week pill. Then after 3 months she has to convert it into once a week. So this is the sencroman tablets. The failure rate is a little bit high, it is 1 to 2 per 100 woman years, but it is also very effective and it has very less side effects also. মানে যা হরমোনালের যা সাইড এফেক্টস আছে, ধরো যাদের হরমোনাল পিল বা ইনজেকশন একদমই কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, ফর এক্সাম্পল যাদের থ্রম্বোএম্বলিজম হয়েছে, তাদের হিস্ট্রি আছে, তাদের তুমি সেনক্রোম্যান ট্যাবলেটটা দিতে পারো, so that they can take this pill but they won't have the hormonal side effects. Understood? So this is the sencroman or the ছায়া tablets. স্পটারে যদি আইডেন্টিফাই আসে তুমি ছায়া ট্যাবলেট লিখলেও নম্বর পাবে, সেনক্রোম্যান লিখলেও পাবে, অরমিলক্সাফিন লিখলেও পাবে। So in any case, but the composition and the dosage কি করে নেওয়া হবে that has to be written correctly, okay. Again এখানে লেখা আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ফ্রি সাপ্লাই নট ফর সেল, এটাকে খুললে এর মধ্যে থাকবে, এর মধ্যে বোধহয় নেই, আচ্ছা ঠিক আছে, এর মধ্যে ইউজুয়ালি থাকে হচ্ছে 8টা ট্যাবলেটস, দেয়ার আর 8 ট্যাবলেটস which are there in the one box. So 8টা ট্যাবলেট থাকে, এখানে লেখা আছে নিচে 8 ট্যাবলেটস। 8 ট্যাবলেটস থাকলে তাহলে 4 সপ্তাহ নিতে পারে, মানে 1 মাসের সাপ্লাই, এটা 1 month সাপ্লাই, দেন নেক্সট মাসেও আবার আরেকটা নেবে, another month সাপ্লাই। সো এভরি মান্থের সাপ্লাইটা এখানে থাকে, একটা প্যাকেটের মধ্যে থাকে। আন্ডারস্টুড? So আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি, these are only the spotters for the family planning. Firstly that was the condom, নিরোধ, তাই তো। নেক্সট হচ্ছে কি কপার টি, আইওডি, কপার টি 380A and copper T 375 multi load, okay, copper T 375 multi load। তারপরে দেখালাম আমি নিশ্চয় ইউরিন প্রেগন্যান্সি কিট, তাই তো, ইউরিন প্রেগন্যান্সি টেস্টের কিট হলো। নেক্সট ইজ মালা এন,
combined oral contraceptive pill, Mala N, progesterone only pill, easy pill that is used as emergency contraceptive, এখানে levonorgestrel তোমার 1.5 মিলিগ্রামে আছে, ওকে। আচ্ছা, এটা আর একটা ব্যাপার, progesterone only pills বা মিনি পিল তোমার 1.5 মিলিগ্রাম, তাহলে combined oral contraceptive pill কি তুমি emergency contraceptive হিসেবে ইউজ করতে পারো? Can you use this Mala N as a emergency contraceptive? You can use, this also can be used, but the dosage has to be matched. কি ডোজ হতে হবে? হ্যাঁ 12 আওয়ার গ্যাপে দুটো নিতে হবে, কিন্তু তোমার কি কি নিতে হবে, কতটা টোটাল ডোজ নিতে হবে? ইথেনাইল ইস্ট্রাডাল হচ্ছে 100 মাইক্রোগ্রাম, ঠিক আছে, আর লিভোনর্গেস্ট্রেল 0.5 মিলিগ্রাম। তো ইফ ইউ ডিভাইডেড ইনটু 2 ডোজেস 50 মাইক্রোগ্রাম এন্ড 0.25 মিলিগ্রাম, তো ওই দুভাবে তোমাকে নিতে হবে, ঠিক আছে। মিন্স তোমার প্রবাবলি 2 ট্যাবলেটস বিফোর at one time and then after 12 hours another 2 tablets. So this is the levonorgestrel and ethinyl estradiol tablets with the ferrous fumarate. Ferrous fumarate dose 60. So this can also be used as an emergency contraceptive. Another tablet that is commonly used as an emergency contraceptive is mifepristone, 10 milligram. Okay. So here you can see that this is used as emergency contraceptive, this is used as emergency contraceptive, and again copper T is also used as an emergency contraceptive. তো এর মধ্যে তিনটে এখানে স্পটার আছে that can be used as an emergency contraceptive. আচ্ছা, next comes the Antora, the injection, depomedroxyprogesterone acetate injection, dose 150 gram, 3 monthly একটা ডোজ নিতে হয় in the deltoid muscle, হলো। And finally the Sencroman or the Chaya tablets, that is the non-steroidal non-hormonal pill, okay, that is there, and again এটা ডোজেজটা হচ্ছে twice a week for 3 months and then once a week after 3 months, Chaya tablet. Understood everyone? ঠিক আছে, anyone একজন যদি দেখে নিচ্ছ তো একজন একটা ছবি তুলে যদি গ্রুপে, কে ছবি তোলো, কে ছবি তুলে গ্রুপে পোস্ট করো, ঠিক আছে, এই ছবি তুলে গ্রুপে পোস্ট করে দিও। anyone wants to see they can see, but জিনিসপত্র এখানে বার করে বেশি দেখো না, বেশি তাহলে জিনিসপত্র ছিঁড়ে যাবে, and try to keep it within it, okay, হারাবি না তোরা।